الزول في الأول طولنا ماينوث نسيو الصيام قبل أن نبدو ندير سكواس مكياس أما ذا سكواس مغربان 2026 ناضوين 1976 أنفقنا بوساكين ديون بوذم للتسرفيت لحد مشوار طاس السرفيت في مدن الجزائر وقبل هذه جبدي ماني شوف السرفيت يغتلوها إثيرا لدغالي ذاك الزطان تمتسي غطاتي ديتسامونا في الحالة نتبوث الجزائر سومثا تقرا كيما ديال ثموت طاسي ديتسامون غاب تموت نية قبائليين ذا شكي غيجان أن السولاس ماس نور دين بوك روح مايني غازول فلاك. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Bokeroy. Merci à vous aussi, à vos followers. Avant de commencer à vous poser des questions, permettez-moi de vous présenter brièvement une nouvelle génération qui ne vous connaissent pas et qui vont suivre notre échange. Je vais le faire exceptionnellement au début de notre émission en langue kabyle et c'est le seul moment où je vais parler dans notre langue avant de poursuivre en français tout au long de notre échange. وين تيزيغ دي توالين لا كنت تحصل دنوات نور دين بوكروح لا دغاو قادو سينارا تسودا ماينوت نور دين بوكروح ديون بوغاز كيلان دا كاز السيرفيس ذا زوارا دارني ذا ميكزين هذا كاكان انتلكتويال يكتبون طاس انت وسين انت تصلب تكتم ولي وين الناس لا دغا دوك الزطان تمتسي تاكاريكي طاس ديوغا غطايني يشدنا كنا الجزائر يقدر تحصون ذاك نور دين بوكروح دوين يلولن اسم 5 دي مغرس 1950 دي ميلا يوث مناطق ديزكان دي تموتني قبائليين نسمى لا كابيلي اورينتال ثورا تبع الوزون نار الديبارتمون دو جيجل بوينت طاس سي تما ياكين يقبلين بابور طاسين الجولين بوين يسقوس النيزرين نبوي دمارو عبد العزيز بن شريط نبوي دانيان نغماس سيكتواسنن سليمان زغيدور ونوضين بوك واحد نويس كراز سي تماكين جيجل نقول تحسهم لكن نوضين بوك روح يساعدات يسقوس كان دي توزاتيس غمشطوح مي تواشولتيس تروح الجزائر ثمن ندا تقولي تغاضي دي طغان كنير دي ثلي اثنين سقوسن 50 للجزائر تروح تصك كيما تواشولين تموت قبايل يجي روحنا الجزائر ثمن دونك دينا دي الجزائر ثمن نوضين بكروح يغرا يخدم في زراوين الناس القرايه ما تسوينا منزور ما تسوينا ويسين تسوين اونيك دونك دي زيتود سوبيريور زاوية ندار يفرد سو جرداس تزراوين ثونيين نار الدبلوم ديتود سوبيريور داس دي ناركير نتدريم نار لي فينانس شكي ضرد ما 23 سكوسن دي تو درتيز راه إمبيرن دي روح يبدا نخدم حريشه كي درسا اكذوذان نار لو سيكتور ايكونوميك بوبليك عنده يخدم هالمرة ذا سكواس نغضاو 80 إمبيرن سكواسنير يلدير يوث كومباني ثمانيس إن أونتربريز بريفي إكس الحار إلا ما 89 أسكواس 89 زعما شي ديران كان هو يورن كان دي 88 زغات يعني النير يدي لدينا النار نتكذوث منزبات نسمي كي غاشكو الصوميت قرناس زعما نسميه لا بسودو اوفرتور ديموكراتيك ديال دي اكتوبر 88 دير النار نسيرتي تطاسي دي سلالن يكافر نسن يوم ديك سن النور دين بغيروح يسلال داك كافر يسمى لو بي ار ا لو بارتي دو رونوفو الجيريان ما تسمى القبايليت كافر نلسينوث الجزائري ساري قلنا فوق الرئيس لما دا سكواس 99 يعني طويل 10 نسكواسن يغالي الجام كان وين يتدمن نيميرن الدكتور سفيان الجلالي قلنا نلقينو ماشي عطاسيا مس نوردين بوكروح وقاعد يشفان دعني دي ثالث نسكواسن 90 الا ذا مسيزوار نتسار ذا مسيزوار نظام يشفان دكتور سعيد سعد محفوظ نحن نعرف اليمين زوال في سلويت كيكين
la première élection présidentielle pluraliste نتواس ن 95 ديال بكروح إلا غير وكذا كيدير بدن إميران أشكي إلا ديكو دي مشفام وكذا دي شفام يتالي سنين نتمرو ثباتات لا ديسيني نوار يتشوندي زمان نناد باللي يحبس دوكا فيرينس 99 ماشي دي غادي 99 وكذا دي يدس في الداين نس الواين تموت الجزائر انا العز بالكخاد السلواي دي 99 لما يطفى 4 الموندات 5 سبوسن لما 2019 ميديوسا وموسوني غاتولى ما نحمل لها ولا كاين كنيا سي قبالين الحراك يغالي يتوكس عبد العزيز بوتفليقه بوكروح سنه الموندات نمزوغن بوتفليقه الا ذا نغلافين الا ذا نغلاف سي زوج سي 99 لما 2005 عندها يطفطاس كيكير نغلافين دي ثالث سنين 99 لما 2005 إلا ذوك مذيا دي 99 لما 2000 إلا غدا نغلاف تكوبانيت كمشطوح تلماس من لا بيتيت موين اونتربريز ومن بعد كيانات بوتفليقه ذنسان إلا غادي مضبر نوتسكير نوس دوكل نوسلو نوسنفلير Mathieu Informé qui était chargé il était en charge de la participation et de la coordination des réformes. On va dire que des زوج وزوسين لما 2005 يغال دان غلاف نتنزوت مع المينستر دو كوميرس وكذا مشوارهس سرتان غا يجبدي منيس من بعد يغال لا دغالتي غاكين يغال دويني تسرون تصاص مس نور ديك بوك روح دارني تص يغورا تص دي سوفور ما des lessons, des magasins, des articles, des contributions, des analyses, des taramsa, des tramsa, des squassoniens de surveille, qui veulent, عشان يسقسون ديال العمريس دي تو سيرفيس يبدا يتساووا مصري لما زوج 2017 حتى يديوها دي ترامسن الجزائر يتموت لي كرونيك في السنه اللي مجرد لما تسكتي لما الاسلام اما تمثال يكون تيغلانين ليديكاسيون انترناسيونال إلا تساوى تصنع في ليرون تسمو واحد ولا تيدغا دوك سكواسنين تساوى 70 خميني ميك تفذبو إلا دعني لأن الماذ نوانجاز كيكير يتوسنن مالك بالنبي إلا دان الماديس يون جارين المادنيس يتبع بريديس تفلسفتي نسنتو درت مس يمكن تكفور نوندين بوكروح دويني كوران تصني دليسن امزوغينس 89 يون مليس يمكن زول فيفر l'Algérie دي 97 يورا l'Algérie entre le mauvais et le pire دي 2006 يورا l'islam sans l'islamisme 2012 يورا réformer peuple et pouvoir 2013 que faire de l'islam 2016 يورا la nécessaire innovation de l'islam دي ثقانا سباس 2018 l'islam la dernière chance pourquoi comment et que réformer dans l'islam je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien compris, mais j'ai saisi quelques repères. D'accord. Donc, pour moi, c'était presque du chinois. Excusez-moi pour plaisanter. Je vous ai introduit en langue kabyle. J'ai raconté un peu votre parcours à la fois politique et surtout les publications que vous avez entamées depuis 1998. Monsieur Bokrouh, je passe au premier volet de mes questions. D'abord, le volet économique. L'Algérie connaît des zones de turbulence cyclique de nature à ébranler sa stabilité, souvent rattachée à son modèle rentier, basé essentiellement sur les hydrocarbures. Ajoutez à cela une lourdeur bureaucratique. Son indice de corruption est parmi les plus élevés au monde, ainsi qu'un modèle bancaire inadapté. Tous ces facteurs rendent la diversification de l'activité économique une mission impossible. D'où ma question. Jusqu'à quel point sommes-nous allés dans ces compromissions
au détriment de la stabilité de l'État face à une faillite probable à l'image de Venezuela? C'est ma première question, M. Boukara. Oui. En fait, nous n'avons pas été très loin. Nous n'avons pas bougé du point zéro pratiquement, du point de départ. La problématique économique algérienne n'a pas changé depuis les années 60, depuis l'adoption du socialisme, c'est-à-dire l'étatisation de l'économie, c'est-à-dire que l'État joue le rôle principal dans l'économie en tant qu'investisseur, en tant que commandeur de la dépense publique, en tant que propriétaire, en tant que gérant, que gestionnaire, etc. Nous ne sommes pas éloignés de ce modèle qui a été coopté aux premières années de l'indépendance. Bon, vous l'avez dit, c'est une économie de rente. Il ne s'agit plus maintenant de parler en termes scientifiques, académiques, d'expertise d'économie. L'économie, nous la voyons comme un modèle abstrait. Mais le citoyen, il la vit comme une source de problèmes quotidiens. Actuellement, le citoyen est conscient que sa monnaie, les dinars qu'il reçoit au titre du salaire ou de dividendes, ou sous quelque forme que ce soit, cette monnaie-là ne vaut presque plus rien. Sa valeur se déprécie quotidiennement. Il y a une mesure pour le peuple, pour les gens du peuple, pour les gens simples. Il y a une façon de mesurer la valeur de leur monnaie sans lire des livres d'économie, sans être des experts. Ils n'ont qu'à aller au change parallèle. Le change parallèle, maintenant, le dinar est à 300 dinars pour 1 euro. Donc, tout le monde est conscient que notre monnaie n'est plus une monnaie de confiance, n'est plus une monnaie durable qui assure, à qui on peut par exemple confier son épargne, faire des petites économies, de bas de laine, et se dire que demain, bon, il trouvera ça pour finir ses jours ou pour les dépenser dans quoi que ce soit. Les gens ont peur de l'avenir parce que leur monnaie, on a beau leur dire la loi de finances, le déficit budgétaire, le déficit, tout ça n'a pas de retentissement sur le réel. La réalité, tout le monde y est aujourd'hui. Tout le monde est dans la marmite, dans le chaudron du diable, et on sait que ça ne va pas durer. Nous allons bouillir, nous allons être brûlés vifs dans ce chaudron, parce que c'est une économie qui tient à un fil. Ce fil-là, c'est le fil du pétrole, c'est le prix du pétrole, et ces choses-là peuvent changer d'un moment à l'autre. En 88, à cause de la chute des prix, on s'est retrouvé face à octobre 88, qui nous a fait déboucher sur la décennie noire avec des centaines de milliers de morts. Donc l'économie peut conduire à une économie mal gérée, mal montée, peut finir en assassinat, en génocide, en tuerie, en guerre civile. Nous y sommes. Le pouvoir il joue avec le temps. Il joue avec les jours, comme on dit dans le langage parlé. Il se cache dans les jours comme ça. Il se dit, bon, ça va s'arranger. Les cours du pétrole vont monter. L'Iran va être attaqué, donc les prix vont remonter. Donc ça, c'est des calculs de bas étage. Il fallait beaucoup de courage pour renoncer au modèle. Il faut toujours du courage pour renoncer au modèle qui a été adopté en 63. Le monde entier s'est détaché de ce modèle, sauf nous. Sauf nous, bien sûr, un peu l'Iran, quelques autres pays, mais qui ont développé autre chose. L'Iran est une puissance aujourd'hui, une puissance presque nucléaire, une puissance en tout cas qui fait face à des défis qui dépassent ses moyens, mais qui fait quand même face, qui produit quand même quelque chose dans l'industrie, dans l'automobile, sans parler de l'industrie proprement militaire. Donc, en un mot, on n'a pas d'économie. Et ne pas avoir d'économie, c'est dépendre de fluctuations qui peuvent devenir mortelles. Les erreurs qu'on fait localement peuvent devenir des menaces mortelles. J'enchaîne avec ma deuxième question. L'Algérie, dans sa quête de diversification de l'exploitation minière, des projets d'envergure sont lancés, dont les coûts sont exorbitants et la rentabilité reste incertaine. Je vais citer juste deux exemples, deux projets. Le projet de Rardjbilet. Rardjbilet, c'est une mine de fer située dans le département des Tindouf, entrée en exploitation en juillet 2022, c'est-à-dire à peine une année, 2 ans après la prise de pouvoir par Tebboune. Certains experts doutent de la rentabilité du projet car cette mine est caractérisée par une forte teneur en phosphore présent dans le fer, nécessitant pour obtenir
un minerai de qualité, une opération dite de déphosphorisation. Peut-être que je l'ai pas mal prononcé, déphosphoration, qui est coûteuse et complexe, sans parler des coûts adjacents au transport. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est Tel Hamza. Plus précisément, le projet d'exploitation du gisement de zinc et de plomb de Tel Hamza qui se trouve dans la région d'Amizor en Kabylie, à Bijaya, à Afgaï. Dont le coût humain et environnemental, c'est important de préciser l'environnement, sont incommensurables pour toute la vallée de la Somme en Kabylie. D'ailleurs, ce problème est soulevé au niveau de l'ONU par une ONG environnementale qui porte le nom de ECOSEC, qui est formée autour de l'ex-chef de gouvernement kabyle en exil, M. Zidane Lafdal, que nous avons interviewé récemment à ce sujet. Ma question, M. Boukhara, que pourriez-vous nous dire sur ces choix jugés débiteur dans leur retombée? Oui, le gouvernement, il fait des annonces parfois spectaculaires, pour essayer de projeter les Algériens dans l'idée d'un avenir meilleur, dans l'idée que l'Algérie possède des atouts sûrs, certains, et qu'il s'agit juste de patienter jusque-là. Mais en fait, ce que vous avez dit vaut déjà, le diagnostic, c'est déjà une évaluation, parce que des points d'interrogation se posent sur ces projets de grande ampleur, de grande envergure. Bien sûr que c'est des projets immenses, mais il faut se poser les questions que vous avez vous-même posées. Pourquoi Garage et Billet? Ce n'est que maintenant que les pouvoirs publics ont estimé nécessaire de le fructifier, de l'utiliser, de s'engager. Bon, il y a les paramètres proprement économiques, techniques, technologiques, c'est-à-dire il ne s'agit pas que de sortir le minerai de cette mine-là, mais il s'agit de le transporter jusqu'à un point d'où il pourra être transporté pour être acheminé, enfin les minerais acheminés vers l'exportation et tout. Mais déjà, il y a quelques jours, quelques semaines à peine, le président Trump appliquait à l'Algérie une taxe de 127% sur les produits ferreux, pour les minerais, de fer notamment. Et ce n'est pas sans rapport avec le projet de Rajbilet. Bon, la question s'est posée à l'occasion de l'importation par des entreprises américaines de l'acier algérien, de métaux ferreux algériens. Et les Américains constataient que ces produits étaient l'objet de dumping. Leur coût était compétitif parce qu'ils bénéficiaient de beaucoup de subventions en amont. L'État consentait beaucoup d'avantages aux possesseurs turcs de ces investissements et ils nous ont appliqué cette taxe qui va s'étendre bien sûr. Garadjibilet pose un autre problème, c'est sa position, sa géolocalisation, là où il se trouve entre l'Algérie et le Maroc. Et cette mine a fait l'objet d'une convention entre l'Algérie et le Maroc essaye de bloquer ce projet. Il le laisse un peu avancer pour que les retentissements pénaux, pour que les pénalités qui pourraient être appliquées à l'Algérie après un arbitrage que déclencherait le Maroc, parce que lui estime que c'est la convention des freins pour l'exploitation fait partie d'un tout, d'un ensemble de conditions, mais que ce gaz de Billet devait être exploité en commun. Donc, il y a cette menace d'être poursuivi devant des tribunaux de commerce internationaux. Il y a ce que nous annonce le gouvernement, à savoir que bon, la ligne ferroviaire est achevée sur presque 1000 kilomètres et que de là, mais il reste à le faire parvenir jusqu'à une côte, d'où il pourra jusqu'à Arzew, puisqu'on pense que c'est de là-bas qu'il pourra être exporté. Et c'est ça, c'est des évaluations. Moi, je ne rentre pas dedans. Il y a des expertises en cours qui estiment que le projet peut devenir rentable, comme beaucoup de gens se sont prononcés que ce projet ne sera jamais rentable. Donc, on ne fait pas de procès d'intention. Je sais que ce qui meut le gouvernement, c'est de redonner confiance aux Algériens pour qu'ils se calment, pour qu'ils patientent, qu'ils ne se révoltent pas, au vu des conditions de leur vie qui sont immédiates, qui sont actuelles.
Ce n'est pas à l'avenir que l'Algérie va souffrir. C'est maintenant qu'il souffre. C'est maintenant qu'il commence à s'impatienter. C'est maintenant qu'il faut donner du travail aux chômeurs, qu'il faut donner du travail à ceux qui sortent des grandes écoles, enfin des universités, sans possibilité de s'employer, de se faire employer. Voilà. Nous avons un passif sur les bras. Imprimer de la monnaie pour payer des pensions de chômage, ça ne mènera à rien de bon. C'est parce que c'est de la création monétaire, c'est de la monnaie de singe. On distribue de la billetterie et l'économie s'en ressent. Les données budgétaires s'effilochent. Elles ne signifient plus rien quand vous entendez des millions, des chiffres de milliers de milliards de dinars, un déficit de 20 000 milliards de dinars. Tout ça est affolant. Pour les gens, Mhm. ça ne veut pas, ils ne voient pas au juste que ça signifie, mais ce sera un éboulement, un écroulement qui peut survenir à tout moment. Si le dollar baisse en deçà de 50, autour de 50 ou moins, tout cet édifice va s'effondrer. Vous avez mis l'accent beaucoup plus, Monsieur Boucrotte, sur Rajvilet. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Tel Hamza en Kabylie par rapport à cette mine de zinc et de plomb? Moi, je n'ai pas de données précises sur le projet de Tala Hamza. Je sais que parfois des projets qui ne trouvent pas preneurs, qui ne se font pas dans certains pays, bon, on les propose à l'Algérie, et l'Algérie rentre dans des partenariats comme ça, soit privés, soit publics, mais un peu à la légère. Je ne sais pas. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas une vision économique cohérente, Mhm. complète, qui tienne compte du court terme, des problèmes de court terme, de moyen terme, plus long terme. Il y a bien sûr que l'objet d'un investissement économique, c'est d'abord du travail, c'est d'abord répondre à une demande réelle localement. Voilà, on sent que c'est des coups comme ça, des coups de fusée, une idée par là, un investisseur, un Malaisien qui ne vient pas. C'est un peu ça, on est au petit bonheur la chance, quoi. C'est ça, un peu ça notre économie. Elle ressemble à un jeu comme ça de paris, de PMU. Très bien. J'allais enchaîner avec une troisième question, mais en partie, vous avez, bon, grosso modo répondu, hein. Ma question allait être, quelles sont les pistes possibles pour un éventuel modernisme, mais apparemment, je vois qu'il n'y a aucun espoir, comme vous l'avez bien. Moi, je m'en tiens Oui. aux données macroéconomiques, c'est Voilà. l'ensemble, parce que c'est Ouais. faut s'occuper, se préoccuper de l'ensemble, du tout. Ouais. Et le tout, on peut le détruire ou le construire par le fil monétaire, par la monnaie. La monnaie rend compte de l'état général de l'économie, parce que c'est lui la mesure de la richesse. C'est la monnaie qui mesure la richesse. C'est la monnaie qui signifie quelque chose pour les citoyens. Quand il a un paquet de billets comme ça qui grossit, mais qui lui rapporte de moins en moins de produits, vous n'allez pas lui chanter quoi que ce soit. Il comprend que ça va pas, les choses ne vont mal. Et elles vont effectivement mal. Euh, Maintenant, j'enchaîne avec le deuxième volet de mes questions concernant la géopolitique. Ça va être un peu court comme le volet économique parce que je veux donner beaucoup plus d'importance au troisième volet, le volet politique. Donc, pour la géopolitique, la configuration des modèles d'influence pour des partenariats de nouveaux blocs régionaux place des pays au devant de la scène internationale plutôt que d'autres. Ma première question, qu'en est-il de l'Algérie dans cet environnement changeant? Oui. L'Algérie avait, par exemple, euh, un accord d'association avec l'Union européenne, avec son environnement économique naturel, avec ses débouchés traditionnels qui sont les économies européennes. L'Algérie a dénoncé, est en train de dénoncer les accords d'association qui ont été signés en 2002 parce qu'en fait, bah, elle estime qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Mais l'accord d'association, c'est bon pour ceux qui exportent, pas ceux qui n'ont rien à exporter. Celui qui n'exporte pas et il importe, en l'occurrence les produits européens, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, il s'aperçoit qu'il est perdant. Mais monsieur, vous n'êtes pas perdant parce que l'autre, l'Européen, a failli à ses engagements. C'est parce que vous n'avez rien à exporter, en dehors des produits énergétiques. C'est tout ce qu'on exporte aux pays européens, le gaz, le pétrole et quelques produits dérivés. Donc, c'est le seul ensemble économique auquel l'Algérie a essayé d'appartenir. Le processus d'intégration à l'OMC.
l'Organisation mondiale du commerce, qui est arrivé presque au résultat final, à la phase finale d'adhésion. Il a été sabordé par les Justement, pouvoirs. justement, monsieur Boutoua, je rappelle, c'est vous qui avez lancé le dossier du temps de Bouteflika. Voilà, D'accord, pendant vous vous trois rappelez. ans, Vous oui, vous rappelez, oui. exactement. Mais en fait, ce sont les pouvoirs publics, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement qui, par des voies insidieuses, parce que pour faire croire à l'opinion internationale, à l'époque, quand on a euh, réactivé le processus d'intégration à l'OMC, parce qu'on avait besoin de financement étranger, on avait besoin de partenariats. C'était les années 2000, 2001, 2002, où l'Algérie n'avait rien. Sa dette était encore à 30, 35 milliards de dollars, la dette extérieure, et les marchés financiers, les banques internationales ne répondaient pas aux besoins de l'Algérie. Donc, pour les calmer, pour leur dire, voilà, nous allons nous intégrer, nous allons fonctionner comme vos économies. Et donc, l'Algérie, ce Boutef, a lancé le processus d'adhésion à l'OMC et à l'Union, à l'accord d'association avec l'Union européenne. Tous les deux ont été fermés parce que le pouvoir algérien n'a jamais voulu d'une économie qui fonctionne d'elle-même, comme ça se passe dans le monde entier. Il veut tout détenir. Détenir Air Algérie, les transports, les banques, les entreprises. Le contrôle, toujours le contrôle. Le contrôle, mais un contrôle, parce qu'on peut avoir le contrôle de quelque chose et les résultats sont positifs. Mais Oui. là, peu importe les résultats. L'essentiel, c'est que quelqu'un ne vienne pas dire que voilà, il ne faut pas que cet avion serve à ceci, que les prix d'un billet d'avion soient décidés à tel niveau. Ce n'est pas possible. Il faut laisser à l'économie sa propre atmosphère pour qu'elle respire, pour qu'elle vive de ce qui fait vivre les autres entreprises. Donc voilà, en matière de regroupement important, les regroupements économiques, c'était cela. Elle a aspiré l'Algérie à faire partie, mais après, elle a bloqué d'elle-même. Les conditions pour devenir un pays exportateur n'existent pas encore. Bouteflika a essayé à l'époque, il y avait une volonté je sais pas, de faire rentrer les capitaux étrangers et tout, mais tout cela a pris un caractère mafieux, de corruption. C'est des amis de tel pays, émiratis, je sais pas quoi. J'ai vécu un peu cette expérience-là de l'intérieur, j'ai suivi un peu cette époque, et je savais que le fait que l'Algérie s'aborde l'accord d'association avec l'OMC était une preuve que c'était fini, parce qu'elle l'a fait. Dès qu'elle s'est mise à respirer, à partir de 2005-2006, les prix du pétrole étant montés, l'Algérie allait mieux, elle a commencé à se désendetter et à placer beaucoup d'argent dans le fonds de régulation des recettes et les réserves de change. Elle n'avait plus besoin de ça, donc elle a fermé. L'Algérie ne veut pas faire fonctionner selon les normes universelles, parce que faire partie d'un ensemble économique, c'est suivre les principes de cet accord. Il y a des règles, on vous dit, voilà, votre législation, votre taux de douane, voilà, sur le plan politique, les libertés, la liberté d'expression, d'investissement, de circulation des biens et des personnes, des marchandises, tout cela doit exister dans le dispositif législatif, juridique du pays. Donc nous, non, comme le pouvoir public n'aime pas ça, ils ne veulent pas que les libertés existent sous forme économique, politique ou autre. Donc voilà, on est là, tout seul, un pays pétrolier, un pays rentier, un pays socialiste des années 60. On est toujours là où on était la Roumanie à 20 ans. Très bien. Ma prochaine question concerne l'entité politique, à savoir le Conseil de la paix qui vient de voir le jour et à sa tête le président américain Donald Trump. Quelle lecture faites-vous de cette bipolarité à l'endroit des Nations Unies et les questions pendantes qui attendent des réponses dans le cadre du droit international? Monsieur Trump est c'est un phénomène météorologique qui touche le monde entier, qui bouleverse le monde entier, qui menace le monde entier. Il est là au jour le jour à changer le taux de douane, à dire voilà, celui-là, je lui applique 50, l'autre 30, demain il redescend, il monte, il descend, il change d'avis. C'est un homme, c'est un facteur de turbulence, c'est une turbulence météorologique qui va bouleverser la façon de penser du monde entier, les institutions internationales, les gouvernements. Il a détruit, en train de démolir à coups de pioche l'Occident, l'OTAN, l'ONU. Il ne va rien laisser en place. Tout va être remis en cause du fait de son personnage d'abord, parce que Donald Trump est d'abord un homme.
Cet homme-là est une exception dans la nature humaine. Il est venu à la politique sans être passé par les passages qui conduisent à la politique. Il est venu du spectacle, du showbiz, de je ne sais pas quoi et tout. Et puis, le voilà président. Donc, non content du fonctionnement des institutions qui échappent à son autorité directe, il a décidé de créer une ONU bis. Ce Conseil de la paix qu'il a créé, j'ai lu hier seulement, je lisais la charte de ce Conseil de la paix, Mhm. qui est un non-sens en termes, une institution internationale, quelque chose qui se veut, qui veut, je ne sais pas, changer l'ONU, transformer l'ONU, devenir lui-même une ONU bis, ne peut pas être dirigé par un homme, ne peut pas fonctionner comme une entreprise privée. Or, ce conseil-là, il n'a aucun caractère de collégialité, il n'y a rien de multilatéral là-dedans. Les décisions se prennent par un homme, le président de ce conseil qui est Trump. C'est lui qui fixe les règles, qui fixe les adhésions et les exclusions, qui utilise directement l'argent, le fameux milliard de dollars qu'il existe de chaque adhérent. Ben c'est lui, et en plus, il faut qu'il les lui amène en espèces. Mais rien que ça, c'est affolant. Comment quelqu'un peut se balader, étant donné les lois sur la circulation de la monnaie dans le monde? Quand vous voyagez, vous pouvez prendre avec vous 7500 en espèces, puisqu'il réclame. Pas un milliard. Comment faire passer un pays? Comment il va faire passer un milliard en espèces à la douane? Il va le mettre dans la valise diplomatique, elle est trop petite. Mais c'est de la folie. Donc cet homme, bon, cette charte du Conseil, parce qu'il a mis quand même un petit document, il se compose d'un préambule de 13 articles. Quand vous lisez la première phrase du préambule de la charte, il est à l'opposé de ce que fait Trump. Il parle des peuples qui sont maîtres de leur destin et qui doivent s'exprimer sur leur sort. Rien que ce paragraphe, ce passage dans le préambule de la charte, il met en contradiction Trump avec ses positions sur le Sahara occidental et sur le Groenland. Groenland, il y a une population qui ne veut ni vendre son pays, même s'ils sont peu nombreux, 55 000 sur 2 millions de kilomètres carrés, mais ils veulent garder leur froid, leur glace et vivre dedans. Monsieur Trump dit que le Sahara occidental, bon, il n'a pas tranché, disons, dans cette question. Il y a la résolution du 31 octobre, la 2797, qui dit que il faut un dialogue entre le Maroc et le Sahara occidental et les autres pays concernés, l'Algérie et la Mauritanie, sur la base du plan d'autonomie marocain, mais aussi sur l'expression de la volonté populaire des Sahraouis. C'est-à-dire, Mich, il est entre les deux. Mais d'un côté, il y a un travail qui se fait dans l'ombre pour que le plan d'autonomie soit appliqué. D'un autre côté, il a suspendu, il avait donné au Maroc et à l'Algérie 2 mois pour s'entendre. Les 2 mois, le délai est passé. Voilà. Donc, avec ce conseil des sages, il va démolir l'ONU, il va essayer de la désactiver, de la stériliser, de telle sorte que les conflits, que les dossiers n'aillent plus à l'ONU, mais qu'ils viennent chez lui, conseil, et qui agira comme il voudra. C'est ça. C'est un peu le parrain. Moi, il me rappelle, monsieur Trump, il agit comme le personnage du parrain dans le film de Francis Coppola, Le Oui. Parrain. Mhm. Le parrain, c'est quelqu'un qui est là, qui vit pour défendre les intérêts d'abord de sa famille, de son groupe, enfin de son clan, de la mafia. C'est un peu comme ça que ça se voit. Ce parrain-là, il a tous les pouvoirs de vie et de mort sur les autres, les concurrents, ceux qui sont avec lui, il les récompense, ceux qui sont contre, il les tue. C'est la même chose, il fonctionne comme ça. Ou bien, parce qu'il y a une autre dimension dans le personnage de M. Trump, c'est il donne une dimension religieuse à sa vie, à ses actes. Bon, il est élu de Dieu, il l'a sauvé de la mort en août 2004. Il est un élu de Dieu. Il vient de Dieu il y a quelques jours que Dieu est fier de lui, de ce qu'il a fait en une année. Il tutoie Dieu. C'est quelqu'un qui fonctionne comme un peu l'esprit des anciens califes, les califes ottomans. Le Mhm. calife, le calife était l'ombre de Dieu sur la terre. C'est un peu dans ce rôle que se place Trump. Il est l'ombre de Dieu sur la terre. Juste à peine conçoit-il qu'il y ait Dieu au-dessus de lui. Tout le reste lui est subordonné. Donc, c'est une ineptie de plus qu'il introduit dans le jeu institutionnel. Il discrédite l'ONU, donc tous les dossiers suivis par l'ONU sont appelés à être gelés. Et lui, il va appliquer les solutions, comme il est en train de le faire. Le Groenland, maintenant, il recule un peu. Après le Canada, après c'est le Sahara occidental qui n'est toujours pas réglé.
Voilà, donc c'est une force de la nature qui est là, qui commet beaucoup de dégâts, et on ne sait pas comment le monde va s'en sortir avec lui, parce qu'il en a encore pour 3 ans. Ceci m'emmène à la troisième et dernière question de ce volet géopolitique. Comment verriez-vous le dossier de la Kabylie à la lumière de ces changements et devant l'immobilisme de l'Algérie? Sinon mieux une réponse reprécise par la question Kabyle. Le dossier de la Kabylie, bon, c'est malheureux qu'on puisse déjà parler de dossier Kabylie. C'est une question qui est là, en fait depuis le temps de la colonisation. Quand on sait ce que faisait la Algérie dans Kabylie, le créateur des Pères Blancs, etc., l'idée remonte à loin, à plus d'un siècle et demi, loin derrière nous. Parce que le colonisme était là, mais le colonisme, on voit toujours le côté, bon, le policier, le militaire, l'investisseur, le colon, le gros propriétaire français, mais il y a toujours le spécialiste idéologique. Il y a toujours les sociologues, les vrais penseurs de la colonisation, qui étudient les spécificités ethnographiques, ethnologiques, les différences linguistiques, les comportements, le tribalisme, le tissu social, comment est montée cette société. Ils ne l'ont pas fait que pour l'Algérie, mais pour l'ensemble du monde musulman. D'ailleurs, j'ai consacré plusieurs articles récemment au rôle de quelqu'un qui s'appelle Louis Massignan, et j'ai parlé de lui. Son nom figure, figurez-vous, sur la plateforme de la SOMAM. Il est dans le texte de la SOMAM. Louis Massignon, qui était venu en 54 pour conseiller Soustel, lui, le commandant Vincent Monteuil, etc., Germain Tillon, qui vient d'être euh, transféré au Panthéon. Donc, ces personnes-là ont joué un rôle dans l'Algérie coloniale, dans l'analyse spectrale, l'esprit des Algériens, des tribus et tout. Ils avaient une connaissance très pointue. Monsieur Louis Massignon est un savant, très grand savant. Mais il est là, il est officier des services de renseignement. On le trouve avec Laurence d'Arabie, on le trouve avec la révolte, les révoltes arabes à l'époque du roi Faisal, etc., jouant des rôles. Puis en Algérie, il est là, depuis les années 30, au Maroc, le Tahir Berber, tout ça. Donc ces personnages-là ont étudié la société algérienne bien avant nous. Et ils ont décelé, disons, les lignes de fracture, comment diviser, comment empêcher déjà à l'époque l'opposition pour que l'opposition, c'est-à-dire la résistance algérienne, Mokrani, Haddad, l'Émir Abdelkader, que ces figures-là ne puissent pas unifier les gens autour d'eux. Dès que quelqu'un se soulève, ben, ils contentent le soulèvement, ils arrivent à le circonscrire comme ça. Et voilà, donc et à l'époque, je me rappelle, il y avait un ethnologue français qui s'appelle Bousquet, Henri Bousquet, qui disait que la berbérologie est une science uniquement française. Moi, j'ai lu ça dans les années 60, hein, c'est très loin, parce que j'ai étudié cette question depuis toujours. Bref, donc, elle est ancienne. Le colonialisme y a joué un grand rôle, c'est clair. Dire de la Kabylie qu'elle a été un État central, elle n'a jamais été un État central. Elle a toujours fait partie intégrante de l'Algérie. Elle était dans un environnement géographique spécifique, c'est-à-dire les montagnes. Mais il y a eu le roi de Coco, le royaume de Coco quand même. Il y avait de. Ça, c'est des séquences rapides, des séquences non durables. Il y a quelquefois quelqu'un qui se lève comme ça, soit en Kabylie, soit dans d'autres régions d'Algérie. Même l'émir Abdelkader lui-même, il crée un État ambulant qui dure quelques années. C'est des séquences. Notre histoire, elle est atomisée, atomistique. C'est des séquences, des plans, comme les plans de cinéma, on coupe ici, on coupe là. Mais il n'y a pas une durabilité, parce que là où il y a un État, on trouve les traces tous les jours, trouve les traces dans les mémoires, dans les archives, il y a des documents. Où a-t-on trouvé, nous, à part la période française et la période ottomane, où y a-t-il des archives, où a-t-on trouvé? Bon, c'est pas pour nous mettre c'est pour dire pourquoi aujourd'hui c'est devenu un dossier politique intérieur et extérieur, mais surtout extérieur. Il y a une règle d'or, les fragilités intérieures deviennent des menaces extérieures, toujours. La Kabylie, les gens suivent cela. Moi-même, en tant qu'Algérien, j'ai suivi ça quand il est 80, le mouvement de MCB en 80. Je suis le seul qui avait écrit en 81 trois grands articles. Et les articles de l'époque, c'était un format Al-Moudjahid, c'était 1 mètre, c'est-à-dire en termes de papier, pour vous dire. J'ai suivi ça, j'ai écrit à l'époque, 81, 3 articles. Vérité sur la culture, le premier. Le deuxième, origine et vocation de l'Algérien. Regardez ce titre-là, comment il est composé. Origine de l'Algérien, on était en train à l'époque d'engager un débat sur les origines ethniques, culturelles, linguistiques, etc. Et vocation.
Origine renvoie au passé, vocation à l'avenir. Je disais dans mon article, que devons-nous faire aujourd'hui, nous, pour devenir plus algériens que jamais, mieux algériens qu'autrefois, pour réaliser des choses qu'on n'a pas réalisées avant. Avant, réalisé sous les ordres en tant que sous-traitants des Romains, des Phéniciens, des Vandales, des Ottomans, des Français. Nous étions des khadamines chez eux, des sous-traitants. Regardons l'avenir, regardons le monde de demain. Donc, le second article, c'était Origine vocation de l'Algérie. Troisième article, le titre, c'était L'Algérien et le sens du monde. Regardez ce titre, la profondeur de ce titre. Le sens du monde, c'est-à-dire la vocation. Où va le monde? Dans quelle direction il va aller le monde? Et je parlais du monde universalisé, on voit d'universalisation. À l'époque, en Algérie, l'idéologie officielle, c'était le socialisme. C'était le totalitarisme, c'était le parti unique. Regardez ce que j'écrivais. Et ces articles-là ont pu passer parce que personne n'y comprenait rien. C'est tout. Parce qu'à l'époque, leur vision était très limitée, elle était limitée à leur nombril. Alors que moi, je posais la problématique des années 2020, 2040, 2050. Donc, je suivais cette question. Plus tard, quand j'ai été en politique, et j'ai écrit, vous avez cité un livre, L'Algérie entre le mauvais et le pire. C'était quoi le mauvais? Le mauvais, c'était l'islamisme et le berbérisme. Le berbérisme, c'est-à-dire si la quête identitaire elle pouvait évoluer vers deux choses. Soit, Donc, ainsi, vous avez mis sur le même pied d'égalité l'islamisme et le berbérisme? non, en termes idéologiques, oui, en termes politiques, oui, mais pas en termes d'action. Ce qui s'est fait, l'islamisme a été retourné contre les Algériens pour leur imposer une idéologie par la mort, Mais le berbérisme n'a jamais fait de mal. Justement, j'ai bien, c'est ce que j'ai toujours dit. Ouais. J'ai dit qu'un jour, si, la berbérité, oui. La mazérité, parce qu'à l'époque, on parlait, c'était berbère, berbérisme, il n'y avait pas un mazir, il n'y avait pas encore un mazir. Bon, plus tard, on s'est adossé à Ibn Khaldour pour dire, voilà, il y a un terme plus consensuel, et puis c'est une question qui est maghrébine, qui n'est pas qu'algérienne. Elle a commencé au Maroc avant d'arriver en Algérie. Donc, je disais que si on en faisait une espèce de fanatisme, une espèce de racisme, de racialisme, c'est-à-dire quelque chose d'enfermé, ça va créer des chocs, ça va créer des chocs entre celui qui est kabyle, celui qui n'est pas, enfin berbère, celui qui n'est pas berbère. Bon, l'État a essayé plus ou moins de s'adapter, il a cédé sur certains points, il a accepté d'intégrer la mazérité dans la dimension nationale, et puis la langue mazère pas le kabyle, la langue amazigh qui reste à définir elle-même, puisqu'il y a beaucoup de parlers. Justement, j'ai des questions par rapport à cet aspect-là. Je reviendrai plus tard. Non, continuez. Oui, donc je disais que ça, c'est des choses, parce que moi, quand j'ai dit, ça, j'ai écrit et publié. Ce pas des choses que j'ai pensées sur ma couverture. C'est des choses que j'ai écrites, qui m'engagent à ce jour. J'ai écrit que la mazérité est un phénomène social, national, culturel, historique, oui. Justement, Monsieur Boukrouf, vous avez ce mérite, hein. Tout le monde reconnaît que vous avez évolué sur cette question de l'identité, contrairement à votre mentor Malik Bennabi. D'ailleurs, dernièrement, j'ai invité un certain Wahab Hamidi qui vous a consacré un article dans les réseaux sociaux par rapport à la question kabyle et amazigh de façon générale. Oui, c'est vrai, par rapport à cette question, vous avez beaucoup évolué par rapport à Malik Ben Nabi. Parce que Ben Nabi, en fait, Ben Nabi était un penseur de la civilisation islamique avec tous les peuples qui ont composé cette civilisation islamique, et il la voyait en termes de futur, c'est-à-dire en tant que. Parce que lui, il y a beaucoup à dire sur Ben Nabi, c'est-à-dire c'est compliqué, c'est pas facile. Peut-être Ben une autre Nabi, émission, une autre émission. Ben Nabi n'est pas un penseur de l'islam ou de l'islamisme. Dire ça, déjà, ça écorche les gens, ils disent comment il n'est pas. Ben Nabi, c'était un théoricien de la civilisation universelle et universaliste. Lui, il n'a jamais cru que le monde musulman pouvait renaître en tant que tel, qu'il devait renaître en tant que tel et concurrencer les autres. Il devait fondre lui-même dans un ensemble qui est à inventer, qui doit être inventé par l'ensemble des civilisations qui ont survécu, qui sont là aujourd'hui au XXIe siècle. Il pensait l'universalisme, comment construire une universalité, se mettre d'accord, et les religions, pour qu'elles ne s'entrechoquent pas, elles étaient dans un rôle spirituel, mais
l'islam, il voyait sa contribution sous forme spirituelle, apporter des valeurs morales, des valeurs morales. Un Occident qui a perdu, par exemple, cela, ou bien des civilisations qui n'ont pas une morale au sens où on l'a, nous, ou bien les Occidentaux, il y a des civilisations païennes, il y a des civilisations qui n'ont pas la notion de Dieu. La Chine, par exemple, c'est une vieille civilisation, mais elle n'a pas cette idée de théocratie, de théologie, ça n'existe pas chez elle. Tout à Il n'y a fait. pas ce Exact. problème-là. D'autres idéaux, disons, d'autres choses auxquelles ils croient. Mais sur le plan social, le Chinois, ils sont mieux organisés que les musulmans. Ils sont plus efficaces que les musulmans. Donc, Ben Nabi n'est pas à juger sur pourquoi s'il a parlé de la berbérité ou pas. C'était pas son domaine. Lui, il s'était situé à une certaine hauteur. Il est arrangé parmi des gens comme Toynbee, des gens comme Spengler, des spécialistes des civilisations, ceux qui ont étudié des courants de civilisation, leurs caractéristiques, leur situation présente et leurs possibilités, leur potentiel en matière d'avenir. Donc, Ben c'est pas. Et par contre, bon, il avait certaines positions par rapport à la révolution algérienne et les personnalités historiques algériennes. Moi, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème. Par exemple, Ben Nabi avait un livre qui s'intitule Le problème des idées dans le monde musulman. Ce livre-là, il avait commencé à l'écrire en 1960 au Caire, puis il l'a laissé de côté. En 1970, 10 ans après, il l'a édité en arabe à Damas. Donc ce livre-là est sorti à Damas en arabe. En français, j'avais moi la version en français du livre qui m'a été donnée par sa famille dans les années 70. Ils me l'ont donné comme ça, comme quelque chose qu'ils avaient trouvé eux-mêmes. Malik Ben Nabi est décédé en 1973, hein? Lui, il est mort en 73, oui. 73, il est mort en 73. Donc, si j'ai bien compris, juste après sa mort, apparemment, vous avez récupéré des documents de chez sa fille qui vit aux États-Unis, hein? Non, 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 non. Ça, le document que j'ai récupéré à Los Angeles, c'était en 2004. Le problème D'accord. des idées m'a été donné en 78 par son fils, par le fils parce que moi j'étais resté en relation avec la femme Ben son épouse, sa veuve et son fils. Et ces deux filles étaient en Syrie à l'époque. Elles n'étaient pas encore aux États-Unis, mais en Syrie, où elles s'étaient mariées. Bon, quand j'ai eu en main ce livre, en le lisant, j'ai été choqué. J'ai été choqué par certaines choses qui étaient le problème des idées dans le monde musulman. C'était dans le livre et qui touchait au personnage, je l'ai dit, au personnage de Ben Armdan et de Georges Habash. Il écrit dans un chapitre, les idées et les processus révolutionnaires. Il cite ces deux personnages comme étant des facteurs induits par le colonialisme un peu, c'est-à-dire qu'ils portaient des idées qui pouvaient être actionnées par le... Moi, j'ai pas aimé ça, que faire à l'époque? Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai enlevé ça. J'ai enlevé les noms de ces deux personnes de ce livre-là. Donc, il y a des gens qui se sont après levés, enfin des années après. Personne n'avait remarqué la chose sur le coup puisqu'ils ne connaissaient pas. Mais après, j'ai publié ce livre, le problème des idées, en 1990. J'avais créé une maison d'édition en 90 et c'est cette maison d'édition qui a été la première à publier ce livre puisque j'avais le manuscrit, j'étais le seul à l'avoir en français. Donc j'ai enlevé ça, j'ai dit que bon, qu'est-ce que ça a à voir avec la pensée de Ben Nabi? Ça n'a rien à voir. Lui, c'est un penseur. Il y a maintenant des querelles politiques survenues dans le processus de la révolution algérienne. Il y a eu des éliminations, des assassinats, des accusations à tort et à travers. Même à ce jour, même aujourd'hui, il est difficile de connaître encore les vérités parce qu'il reste des zones d'ombre. Moi, j'ai lu tout ce qui a été publié sur l'Algérie, tout sur la révolution algérienne, absolument tout, tout. J'allais en France, j'allais là où sortait un livre. À l'époque, il y en a qui rentraient normalement en Algérie, d'autres qui ne rentraient pas. J'allais les chercher depuis Courrières, depuis tout ce qui s'est écrit, surtout par les acteurs algériens. J'ai tout lu. Donc, bon, quand je suis arrivé, ça, je vous dis, depuis les années 60, 70, c'est comme ça. J'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai commencé à écrire en 70, j'avais 20 ans. Et à l'époque, j'écrivais sur l'islam et le progressisme, comment ils s'opposaient et tout. Donc, pour revenir à cette histoire les accusations en quelque sorte, ou bien le fait de présenter Abban Ramdani, moi, ça m'avait choqué. Je n'avais pas accepté ça et je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. D'autres l'ont remis plus tard sous leur responsabilité. Moi, j'ai expliqué mon geste, j'ai dit que je ne peux pas, c'est-à-dire, c'est pas que, qu'est-ce que je dois faire? Je dis pas que moi, je dois censurer Ben Nabi, il m'a pas, mais la responsabilité que j'avais, le document remis par sa famille, j'ai consulté sa famille, tout ce que j'ai fait, écrit sur Ben Nabi plus tard,
Bon, ce que j'ai eu en 2004, c'est beaucoup plus important. Ce n'était pas le manuscrit d'un livre. Elle vous J'ai a eu donné tous les. toute. Oui. La famille Ben Abi, la veuve, ses deux filles, son fils m'ont remis ensemble des lots de valises où il y avait tous les manuscrits, surtout les non publiés. Il y a des choses qui n'ont jamais été publiées du vivant de Ben Nabi. Il faut savoir que l'Algérie indépendante n'a pas édité Malik Ben Nabi. Tous les livres de Ben Nabi ont été édités par le colonialisme français en Algérie, pour dire, enfin, c'est-à-dire sous la période coloniale. On a accepté qu'ils soient édités, mais à l'indépendance, non. Ce qui fait que beaucoup de choses étaient restées inconnues. Moi, je les ai fait connaître. J'ai écrit l'islam sans l'islamisme à partir de ces documents, pour la partie concernant les manuscrits non publiés. Donc, j'ai parlé de chacun des manuscrits, tout ce qu'il y avait, je l'ai dit. Et il y avait aussi une vingtaine de carnets. Ce qu'on appelle les carnets, c'est un journal intime que Ben Nabi tenait, où il disait un peu tout ce qui lui passait par la tête, les événements, ce qu'il y avait, le quotidien, son quotidien, ce qui lui arrivait et tout. Je n'en ai publié que la moitié, parce que je jugeais que l'autre moitié pouvait toucher des gens et je n'étais pas d'accord. Et Ben Nabi, par exemple, l'histoire avec Abba Ramdan, elle a eu lieu aussi avec l'Arabie Tbilisi. Ben Nabi avait émis un jugement dans un autre livre sur l'Arabie Tbilisi, et la famille de l'Arabie Tbilisi a fait un problème. Je me rappelle sa fille, qui était l'épouse de M. Mili, l'ambassadeur Mili, Mohamed Mili, elle était venue me voir, me dire voilà, voilà, voilà. Il y avait des choses comme ça, alors que Nabi n'avait pas écrit ça comme un acte de pensée. Parfois, c'était des choses qu'il notait, des Euh, sensations, des impressions. Enfin, Monsieur Bocquet, on arrive au troisième et dernier volet de mes questions, le volet politique. Le modèle jacobin a enfanté l'unicité dans l'uniformité, à savoir une seule langue, une seule religion, une seule culture, devant l'effacement des réalités et des diversités à la fois culturelles, linguistiques et confessionnelles, la vie, propulsée au nom du sacro-saint du dogme idéologique, devient un malaise et une malvie en Algérie, surtout pour les Kabyles. Autrement dit, un frein insurmontable pour une cohésion citoyenne. Ma première question, M. Boukhara, selon vous, s'il y aura des élections libres et transparentes en Algérie, quelle sera l'alternative au régime militaire? Je vais être plus précis. Quel est, d'après vous, le modèle d'organisation politique le mieux adapté pour sauver la maison Algérie? S'il y a lieu à sauver cette maison, bien sûr, et là je parle système fédéral, confédéral, régionalisation, l'autonomie, surtout pour répondre aux aspirations de la société kabyle, qui veut se prendre en charge elle-même, même au sein de l'Algérie. Merci, c'est Rachid. Mais j'aurais aimé, il m'est difficile de dire la vérité, mais je dis la vérité, je la dis toujours, quel que soit le prix. L'Algérie, elle a été mal faite. Il faut absolument qu'elle soit refaite un jour ou l'autre.